जय जगन्नाथ डीएन हायर सेकेंडरी को समस्त स्वागत। ये वीडियो आम देखा जुक्त 2 द्वितीय वर्षर एजुकेशन केतगुड़ा गुरुत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा। वीडियो को जीवा आगु चैनल को सब्सक्राइब करूँ और वीडियो को लाइक करूँ। प्रथम देखिए 2024 मसीहार गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा को। फास्ट क्वेश्चन, गांधी निर्णय रे निम्नोक्त क्यों उक्ति ठीक नुहे गांधी मतरे निम्न दि जाइए ऑप्शन गुड़िक मध्य क्यों उक्ति सठिक नुहे। भगवान ही सत्य, सत्य ही भगवान, मातृभाषा शिक्षादान, बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्यर अधिक गुरुत्व। आम जाचे गांधीजी ईश्वर विशेष आदर्शवादी थे, तेणु से भगवान ही सत्य और सत्य ही भगवान ये दुईटा उक्ति ठीक अच्छी। मातृभाषा माध्यम शिक्षादान गांधी मौलिक शिक्षार मूल भित्ति था, तेणु मातृभाषा माध्यम गांधी उक्ति थिला। मात्र गांधीजी बौद्धिक कार्य और शारीरिक कार्य उपर गुरुत्व देउथिले से कही नथिले जे बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक गुरुत्वपूर्ण, तेणु ये ऑप्शन टी भूल अटे। तेणु ये नुहे पचारची यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन आई भी, बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो क्यों प्रकार शिक्षार प्रवर्तक थिले बा रूसो जो शिक्षा आमको प्रदान करते शिक्षा व्यवस्था से क्यों केन्द्रिक अटे। देखा प्रथम शिक्षक केन्द्रिक ना, से शिक्षक केन्द्रिक शिक्षार विरोधी थे। समाज केन्द्रिक ना, शिक्षार्थी केन्द्रिक, हाँ रूसो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तक, विषय केन्द्रिक नुहे, तेणु रूसो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तक थिले। नेक्स्ट, कोहलर प्रवर्तन करथिबा शिक्षण तत्व हेउची कोन। कोहलर वुल्फगांग कोहलर शास्त्रीय अनुमोदन ना, कारण यहाँ ईपी पावलोवंकर अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व, हाँ कोहलर अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व, तेणु कोहलर अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर प्रवर्तक थिले। प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व ई.एल. थर्नडाइक, पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण आल्बर्ट बांदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त केउंटी आंतः अभिप्रेरणार एक उदाहरण अटे बा उदाहरण अटे। अंतः अभिप्रेरणा आम जाने क्या, जो शिक्षार्थी बा व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव निज उत्साह निज आग्रह कार्य करता है, आम अंतः अभिप्रेरणा कहे। डायबिटीज कारण प्रातःभ्रमण ना, कारण डायबिटीज ये बाह्य बाह्य कज रोचे। सुस्थ जीवन यापन प्रातःभ्रमण आंसर होची क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डबल आई, सुस्थ जीवन यापन प्रातःभ्रमण। बंधुता रक्षा करने प्रातःभ्रमण नुहे, कारण बंधुता रक्षा होची एक बाह्य अभिप्रेरणार उदाहरण। तटका पनीपरिया ना, ऑप्शन नंबर डबल आई, सुस्थ जीवन यापन प्रातःभ्रमण। नेक्स्ट, निम्न प्रदत्त केउं कारणटी सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मंथर विकासर प्रशासनिक कारण नुहे। आम पचार कौटा प्रशासनिक कारण नुहे। शैक्षिक तत्वावधान संपर्क समस्या यहाँ एक प्रशासनिक कारण अटे। अभिभावक मानकर दारिद्रता यहाँ प्रशासनिक कारण नुहे। शैक्षिक निजुक्ति क्षेत्र में अनियमितता, शैक्षिक निजुक्ति क्षेत्र मान प्रशासनिक कारण। शिक्षक मानकर अनुपस्थिति यह प्रशासनिक कारण। पचार आम प्रशासनिक कारण कौटा नुहे, ऑप्शन नंबर डबल आई, अभिभावक मानकर दारिद्र, अभिभावक मानकर दारिद्र एक प्रशासनिक कारण नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदत्त उक्ति मानक मध्यरु केउंटी परिवेश प्रदूषणर एक मुख्य कारण नुहे। परिवेश प्रदूषणर मुख्य कारण केउंटी नुहे। शिल्पायन परिवेश प्रदूषण कारण अटे। वननाशन परिवेश प्रदूषण एक कारण अटे। शहरीकरण मध्य परिवेश प्रदूषण एक कारण अटे। विवर्तन विवर्तन परिवेश प्रदूषण एक कारण नुहे, ऑप्शन नंबर आई भी, विवर्तन परिवेश प्रदूषण एक मुख्य कारक नुहे। नेक्स्ट, निम्न प्रदत्त केउं मूल्यबोध मनीषर मनीष प्रति व्यवहार को बुझाए। आम देखिए ये मनीषर अन्य मनीष प्रति व्यवहार को आम नैतिक मूल्यबोध कह, ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई, नैतिक मूल्यबोध। मनीष निज भितर जब मूल्यबोध खोजे ताको आम आध्यात्मिक मूल्यबोध कहे। ये किंतु प्रश्न पचार मनीषर मनीष प्रति व्यवहार, तेणु आम नैतिक मूल्यबोध कह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउंटी केन्द्रीय प्रवणतार अंतर्गत नुहे बा मानक मध्य केउंटी केन्द्रीय प्रवणतार माप नुहे। आम जाने केन्द्रीय प्रवणतार तीनोटी माप अच्छी, माध्यमान, मध्यमा और गरिष्ठक। आम जाने माध्यमान केन्द्रीय प्रवणतार माप अटे, मध्यमा केन्द्रीय प्रवणतार माप अटे,
गरिष्ठक केन्द्रीय प्रणतर माप अटे किंतु विस्तृति केन्द्रीय प्रणतर माप नुहे तेणु आंसर हो विस्तृति विस्तृति केन्द्रीय प्रणतर माप नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 6 15 10 रो माध्य मान केते आमे माध्य मान निर्णय करे सूत्र जानचे माध्य मान इक्वल टू सिग्मा x बाय n सिग्मा x लब्धांक मानकर समष्टि 4 + 5 + 6 + 15 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर 1 2 3 4 5 5 मिसे आमे 5 रे 9 9 6 15 15 30 10 40 40 बाय 5 इक्वल टू 8 तेणु आम जानी गले 4 5 6 15 10 रो माध्य मान 8 ऑप्शन नंबर डबल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय प्रवणतार निम्नोक्त केउ मापक असंपूर्ण वितरण क्षेत्र में व्यवहार करा जाए आम जानिचे असंपूर्ण वितरण जो थाए से आम केंद्रीय प्रवणतार मध्यमा बा मीडियन को यूज करे ऑप्शन नंबर डबल ए मध्यमा। देखिए 2023 मसीहार प्रीवियस ईयर एमसीक्यू गुड़ाक देखिए नेक्स्ट रे गांधीजी केउ मसीहारे मौलिक शिक्षा योजना आरंभ करथिले डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी मौलिक शिक्षा 1937 मसीहारे गांधीजी आरंभ करथिले। मौलिक शिक्षार अन्य नाम गुड़िक हूँ नई तालीम वार्धा स्कीम बुनियादी शिक्षा इत्यादि। नेक्स्ट केउ मसीहारे सत्यवादी वन विद्यालय बंद हो जाता मन रखा पड़े सत्यवादी वन विद्यालय 1928 मसीह बंद हो जाता सत्यवादी वन विद्यालय 1909 मसीह आरंभ कर प्रथम और 1921 मसीह जातीयकरण कर 1928 मसीह गोपबंधु पर यह बंद हो जाता। नेक्स्ट भारतर संविधान केउं धारा आम पचार केउं धारा 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंकु अवैतनिक और बाध्यतामूलक मागणा शिक्षा व्यवस्था करा जायछि। आम जानिछे संविधान धारा 21 क रे अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था करा जायछि धारा 21 क रे ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट निम्नोक्त केउंटी जातीय संहति क्षेत्र रे एक प्रतिबंधक नुहे आमको नुहे पचार प्रतिबंधक नुहे कोटा खोजिया जाति जाति एक प्रतिबंधक अटे भाषा प्रतिबंधक अटे शिक्षा किंतु प्रतिबंधक नुहे ऑप्शन नंबर ट्रिपल ए शिक्षा एक प्रतिबंधक नुहे आर्थिक भिन्नता मध्य प्रतिबंधक अटे तेणु जातीय संहति क्षेत्र में शिक्षा एक प्रतिबंधक नुहे। नेक्स्ट निम्नोक्त केउंटी केंद्रीय प्रवणतार एक विश्वसनीय मापक आम जानिछे केंद्रीय प्रवणतार सबु माप मध्यरु आमे माध्य मान को एक विश्वसनीय माप बोली कहे कारण कौन ना यह अन्य उच्च स्तर परिसंख्यान रे एक आमे व्यवहार करथे तेणु माध्य मान एक विश्वसनीय माप अटे केंद्रीय प्रवणतार ऑप्शन नंबर आई माध्य मान। नेक्स्ट केउ मसीह भारत में जातीय मानविक अधिकार आयोग गठन कराइला डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस क्वेश्चन 1993 मसीहा ऑप्शन नंबर आई भी 1993 मसीह जातीय मानविक अधिकार आयोग गठन कराइला। नेक्स्ट ई.एल. थर्नडाइक केउ शिक्षण तत्वर प्रवर्तन करथिले आम जानते ई.एल. थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तन करथिले ऑप्शन नंबर आई प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व। शास्त्रीय अनुबंधन शिक्षण तत्व शास्त्रीय अनुबंधन शिक्षण तत्व ई.पी. पाभलव आम जानते ई.पी. पाभलव अंतर्दृष्टि कोहलर एवं पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण बांदुरा आल्बर्ट बांदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउंटी एक जीवन कौशल बा जीवन दक्षता अटे आत्मप्रत्यय ना आत्मसम्मान ना आत्मविश्वास ना समस्या समाधान एक जीवन कौशल अटे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 10टी आत्म जीवन कौशल बा जीवन दक्षता प्रदान करछि समस्या समाधान एक जीवन कौशल अटे। नेक्स्ट जातीय आवेगिक संहति आयोगर अध्यक्ष किए थे आवेगिक संहति बा जातीय संहति कमिटर अध्यक्ष किए थे ऑप्शन नंबर आई डॉक्टर संपूर्णानंद जातीय संहति आयोगर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट निम्नलिखित केउंटी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षार एक अंग नुहे पचार पूर्णांग शिक्षार अंग केउंटी नुहे मानसिक एक अंग अटे आध्यात्मिक एक अंग अटे शारीरिक मध्य एक अंग अटे मात्र वैषयिक एक अंग नुहे ऑप्शन नंबर आई भी वैषयिक श्री अरविंद एक पूर्णांग शिक्षार एक अंग नुहे। नेक्स्ट 2022 मसीह देखिए क्वेश्चन गुड़ा परिसंख्यान विषयटी को आकलन और संभावनार विज्ञान बोली किए कही बारंबार परीक्षा आसुवा क्वेश्चन मध्य गोटे क्वेश्चन परिसंख्यान को किए आकलन और संभावनार विज्ञान बोली कही ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई बोर्डिंगसन बा बोर्डिंगटन परिसंख्यान को आकलन और संभावनार विज्ञान बोली दर्शाई। नेक्स्ट वन विद्यालय
ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ 1909 ମସିହା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ? ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ଦୀପନ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱ E.P. ପାଭଲଭ, ଇଭାନ ପାଭଲଭ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର II ଇଭାନ ପାଭଲଭ ଥିଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ 10ରୁ 14ର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ କେତେ? ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ନିମ୍ନ ସମ୍ଭାଗରୁ 0.5କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଗରେ 0.5 ଆମେ ଯୋଡ଼େ ବା ମିଶାଏ, ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ହେଉଛି, 10ରୁ 0.5 ଗଲେ 9.5, ସେମିତି 14ରେ 0.5 ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ହେଇଯିବ 14.5। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 9.5ରୁ 14.5, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର III। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସହିତ କାହାର ନାମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କିଏ ଜଡ଼ିତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଧାସଳଖ କୋହଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। B.F. ସ୍କିନର କର୍ଣ୍ଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ, E.P. ପାଭଲଭ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କୋହଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଠନମୂଳକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କହିଛି? ଗଠନମୂଳକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ବୋଲି ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି WHO, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର II ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବର୍ଷ ଜି.କେ. ଗୋଖେଲ ଭାରତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜି.କେ. ଗୋଖେଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ 1911 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର III 1911 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ନା ନଈ ତାଲିମ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନଈ ତାଲିମ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍, ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ କିଏ? ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଜେ.ଜେ. ରୁସୋ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ଜେ.ଜେ. ରୁସୋ। ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର III ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। R.N. ଟାଗୋର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବା ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗେଟ୍ସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର III ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଛେ E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର III E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। B.F. ସ୍କିନରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କର୍ଣ୍ଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ। କ୍ରୋଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋହଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ମୋଟିଭେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ମୋଭର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗତିଶୀଳତା ବା କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21A ରେ ଅଛି। 21 କ ରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 2002 ମସିହାର 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନସିକ ଭାବାବେଗ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ବା ଜାତୀୟ ସଂହତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। 1961 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂହତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର ସଭାପତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଜୁନ୍ 5, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାର 1974 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ବା ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟି ଅଟେ? ଆତ୍ମସଚେତନତା। ହଁ, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଏକ ଜୀବନ କୌଶଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ଆତ୍ମସଚେତନତା। 2021 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ। 2021 ମସିହାରେ କ'ଣ ସବୁ MCQ ଦେଇଛି? ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର। ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଜନସେବାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ସୂଚନା ଦିଏ? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧାରା 21। ଧାରା 21ରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ମନେକର 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 12 ବର୍ଷରେ ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 ହିସାବରେ ନାମ ଲେଖାର ବୟସ ହେଉଛି 5+। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ପଢ଼ିବ 6ରେ। 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ସେମିତି 12 ବର୍ଷରେ ସେ ପଢ଼ିବ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। 12 ବର୍ଷରେ ସେ ପଢ଼ିବ 7ରେ। 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ, 7 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, 8 ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ, 9 ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ, 10 ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ, 11 ବର୍ଷରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ 12 ବର୍ଷରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2ଟି ପଡ଼ାରେ 2ଟି ସାହିରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର 50 ଜଣ ଓ 60 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88 ଜଣ ପିଲା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଖୋଜିବା ନେଟ୍ ନାମ ଲେଖା ହାର ବା NER କାଢ଼ିବା। ଆମେ NER ନେଟ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ନେଟ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବା। ଟୋଟାଲ ପିଲା ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା 50 + 60 110। ଟୋଟାଲ ପିଲା ହେଇଗଲେ 110। ଆମେ ଖୋଜିବା କେତେ ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର? ଏନରୋଲ ହେଇଛନ୍ତି 88 ଜଣ। ତାହେଲେ NER ଖୋଜିବା ଆମେ କେମିତି? NER ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭକ୍ତ ଟୋଟାଲ ପିଲା ଇଣ୍ଟୁ 100। ଆମେ ଦେଖ 0 କୁ 0 କଟିଗଲା। ଏଠି 88କୁ ଆମେ 11 କାଟିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 8। 8 10 80। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ 80% ପିଲାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 80% ପିଲାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA 80% ପିଲାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର 5ଟି ସୋପାନ ଅଛି ବା 5ଟି ସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା। ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା। ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ। 2ରେ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ନାମ ଲେଖା। ସାର୍ବଜନୀନ ନାମ ଲେଖା, ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣା ବା ରକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। 4ରେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏବଂ 5ରେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି MLL ମିନିମମ୍ ଲେଭଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ନାମ ଲେଖା ହେବ।
ଏଇଟା ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ନିଜର ମାଧ୍ୟମାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା, ନିଜର ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଲେଭଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବା, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ନେକ୍ସଟ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦେଖିବା। ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ବା ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA ଆତ୍ମସଚେତନତା ବୋଲି କହିବା, ଆତ୍ମସଚେତନତା ବୋଲି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ୍ କଥାଟି କ'ଣ? ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଆମେ ଖୋଜିବା। ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କଟିଯିବ। କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ସାଧକ ନା, କାରଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାଧକ ନୁହେଁ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ଯଥାଯଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏଠି ପଛେ ନୁହଁ କହିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର IV ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର IV। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଯେଉଁ 3ଟି ମାପ ଅଛି, ବିତରଣର ମଧ୍ୟମାକୁ କୁହେ, ମଧ୍ୟମା ବା ମଧ୍ୟଙ୍କକୁ କୁହେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ର। ସେଭଳି ଆମେ ମାଧ୍ୟ ହାରାହାରି ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ହାରାହାରି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟି ସର୍ବାଧିକତର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 14, 11, 4, 5, 6 ଓ 10 ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥିବା ବିତରଣର ମଧ୍ୟମା କେଉଁଟି ଆମେ ଖୋଜିବା। ମଧ୍ୟମା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇବା, ଏହାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ସବୁଠୁ ସାନ ଅଛି 4, ତାପରେ ଅଛି 5, ତାପରେ ଅଛି 6, ତାପରେ ଅଛି 10, ତାପରେ ଅଛି 11, ତାପରେ ଅଛି 14। ସାନ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜେଇ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ମଝି ଖୋଜିବା, ମଧ୍ୟମାର ମଝି। ଆଗ ପ୍ରଥମେ n ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା, n ହେଲା 6, 6ଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6, ତେଣୁ ମଧ୍ୟମା ସୂତ୍ର MDN ସୂତ୍ର ପକାଇବା, n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ n/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିଭକ୍ତ 2 ସମାନ ଦେବି n ହେଲା 6, 6/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ 6/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିଭକ୍ତ 2, 6/2 ସମାନ 3 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ 4 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାଇ 2। ଆମେ 3 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ 3 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଲା 6 ପ୍ଲସ୍ 4 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଲା 10, 10/2 ସମାନ 16/2 ସମାନ 8, ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା 8, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 8। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର କେଉଁ ମାପକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗରିଷ୍ଠକକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଜୋତାର ଆକାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପଟିକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋଟାମୋଟି ମାପ ପଚାରିଛି, ମୋଟାମୋଟି ମାନେ ହାରାହାରି ମାପ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ହାରାହାରି ମାପ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟ ବା ମାଧ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର AA ମାଧ୍ୟ ହେଉଛି ହାରାହାରି ମାନ, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2020 ମସିହାରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାରେ କ'ଣ କରେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ସଂଗଠନ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ସଂଗଠନ କରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରିବେଶରୁ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ପରିବେଶରୁ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଶିଖିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ ଘୋଷିବା କଥା ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଜେ ଶିଖିବ, ଘୋଷିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଶିଖିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିଖିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରିବେଶରୁ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ, କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳାପଟା ଅଭିଯାନଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ, ତେଣୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ କ'ଣ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର I ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କଳାପଟା ଅଭିଯାନଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଣି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ମାନବଜିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ମଣିଷର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁହେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମାନେ ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ କରିଦେଲେ, ବିତରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ କଲେ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ n ଭାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହେ? ତାକୁ ଆମେ ମିନ୍ କୁହେ। ମିନ୍ ବା ମାଧ୍ୟମାନ କୁହେ। ତାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ମାଧ୍ୟମାନ କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଆମକୁ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇବା। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ 3, ତାପରେ ଅଛି ପୁଣି 3, ତାପରେ ଅଛି 4, ତାପରେ ଅଛି 5, ତାପରେ ଅଛି 7, ତାପରେ ଅଛି 8। n ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି 6 ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 6 ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଆମେ MDN ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। MDN ଆମେ କ'ଣ, ମଝି ଦୁଇଟା କାଢ଼ିବା, ତାକୁ ମିଶେଇକି 2ରେ ହରିବା। ମଝି ଦୁଇଟା ହେଲା 4 + 5 ବିଭକ୍ତ 2 ସମାନେ 9/2 ସମାନେ 4.5 4.5। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ 4.5 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗରେ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିଜ ସଂଜ୍ଞାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀ। ଦୁର୍ବଳତା ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କର ନା ଭୁଲ, ମନର ବିକାଶ କର। ଆନ୍ସର୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ ମନର ବିକାଶ କରିବା କଥା କହୁଛି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ମନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା ମନର ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା। କିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲା E.P. ପାଭଲଭ। ପାଭଲଭ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା। ସ୍କିନର ହେଲା କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ। ଥଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। କୋହଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। 2019 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 2019 ମସିହା, କିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ରୁଷୋ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପର ସବୁଠୁ ସ୍ଥିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ମାଧ୍ୟ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମାପର ଏକ ସ୍ଥିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ମାଧ୍ୟ। କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମାପକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଯଦି ବିତରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ମାତ୍ର ଜଣାଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ ମଧ୍ୟମା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଡୁଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଶିକ୍ଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଟାଗୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ରୁଷୋ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଆମେ ଖୋଜିବା ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ୁଛି? ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ବାହ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ପାଇଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏକ ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଉଲଫଗାଙ୍ଗ କୋହଲର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ କୋହଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ସେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ନାଁ ଥିଲା ସୁଲତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍,
ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିବା ବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ପାଠଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ? ଆତ୍ମସଚେତନତା ଜୀବନ କୌଶଳ ଅଟେ, ଆବେଗିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କୌଶଳ ଅଟେ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କୌଶଳ ଅଟେ, ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଜୀବନ କୌଶଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଜୀବନ କୌଶଳର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ଅଟେ ପଚାରିଛି? ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ପଚାରିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବଧାରଣା, ନାମଲେଖା, ଉପଲବ୍ଧି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବଧାରଣା, ନାମଲେଖା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଚାରିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଉପଲବ୍ଧି। 2018 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। 2018 ମସିହାରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? କେଉଁ ମସିହାରେ ଡିପିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଡିପିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1996 ମସିହାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1996 ମସିହାରେ ଡିପିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଡିପିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1994 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ 1996 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ 1911 ମସିହାରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା? 1921 ମସିହାରେ। 1921 ମସିହା, ଏଠି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। 1909ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, 1914 ନୁହେଁ, 1951, 1921 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, 1921 ମସିହାରେ ଏହା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଗେଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଗେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗରିଷ୍ଠକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମା, ମାଧ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟମା ବା ମଧ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି 3MD - 2M = MO ମୋଡ଼। 3MD ମାନେ 3 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟଙ୍କ, 3 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟଙ୍କ ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟମା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି 3MD - 2M, 3 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟଙ୍କ ଫେଡ଼ାଣ 2 ଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋହଲର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋହଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀଜୀ, MK ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା ଧାରଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଅପଚୟ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅପଚୟ କହିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧତା କହିବା। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କୋଠାରୀ କମିଶନ ନୁହେଁ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ ନୁହେଁ, ହଟ କମିଶନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ହଟ କମିଶନ 1929 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହଟ କମିଟି ଅପଚୟ ଆବଦ୍ଧତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୁଦାଲିର କମିଶନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ନୁହେଁ। 2017 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା? ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 2010। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2010 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷାରେ 1964-66 ମସିହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ପ୍ରଣୟନ ହୋଇସାରିଛି। ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ 1964-66। ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ବିବେଶ 1937 ମସିହାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ 1964-66 ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରାଯିବ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତି ପରେ ନା
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତି ପରେ ନା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଏଠି ପଚାରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ତରରୁ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 15ରୁ 20 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋହଲର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଧାରା 45ରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଧାରା 45ରେ କୁହାଯାଇଛି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆମେ ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଦିଆଯିବ ରହିବ। ଏଇଟା ହସ୍ତକର୍ମ ବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମାଜରେ ସମାଜରେ ଆମେ ଖୋଜିବା ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ। ସମାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତାମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ବି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଉପରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା।